हरिद्वार में गंगाना तीव्र प्रवाह में तणायेला कावड़ियानु एसडीआरएफ ની ટીમે રેસ્ક્યુ કર્યું। गंगा नदीए भयजनक सपाटी वटावता कांगड़ा घाट पर स्नान करी रहेलो एक युवक पाणीना प्रवाहमां तणायो हतो। एसडीआरएफना जवानोए जीवना जोखमे गंगा नदीमां कूदी युवकने बचाव्यो। उत्तरकाशी में अविरत वरसादना कारणे भागीरथी नदीना जलस्तरमां वधारो थयो। गंगोत्री धाममां नदीनुं जलस्तर वधता गंगा घाट जलमग्न थयो। पाणीनो धसमसतो प्रवाह वहेतो थता यात्रीओने नदी नजीक न जवा अपील कराई। ऋषिकेश में गंगा नदीए रौद्र स्वरूप धारण करता गंगा घाट जलमग्न थया। पाणीना प्रवाह वच्चे कावड़िया जीवना जोखमे गंगामां स्नान करता देखाया। नदी नजीक न जवा अपील कराई रही छे तेवामां लोको गंगामां डूबकी मारी रह्या होवानुं सामे आव्युं। फरी एकवार हरिद्वार में गंगा नदीए रौद्र स्वरूप धारण कर्युं। सहायक नदीओं में घोड़ापूर आवता गंगा नदीए भयजनक सपाटी वटावी। उपरवास में अनराधार वरसी रहेला वरसादने लई डेममांथी पाणी छोड़ाता लोकोना जीव ताळवे ચોંટ્યા। उत्तराखंडना बद्रीनाथ में एकाएक वध्युं अलकनंदा नदीनुं जलस्तर। ब्रह्मकपाल गांधी घाट तप्तकुंड सुधी पहोंच्युं अलकनंदा नदीनुं जलस्तर। उपरवास में मेघाए तोफानी बेटिंग करता नदीए अचानक रौद्र स्वरूप धारण कर्युं। यात्रीओने नदी किनारा नजीक न जवा तंत्र तरफथी अपील कराई। उत्तराखंडना बागेश्वरमां पण मेघाए दड़बड़ाटी बोलावी। अविरत वरसादथी सरयू नदीना जलस्तरमां વધારો થયો। નદીમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ વહેતો થયો। નદીના જળસ્તર વધતા નદી કિનારાના ગામોને એલર્ટ અપાયું। ઉપરવાસમાં વરસાદથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન ગણાતી ઓરસંગ નદી બે કાંઠે। બોડેલી તાલુકાનો જોજવા આડબંધ ઓવરફ્લો થતા વિસ્તારમાં લોકોમાં ખુશી। જમીનમાં પાણીના જળસ્તર ઊંચા અને સિંચાઈ માટે પાણી મળવાની તાતને આશા। ખંભાળિયાનો મુખ્ય સિંહણ ડેમ થયો ઓવરફ્લો। ધોધમાર વરસાદ બાદ ડેમ છલકાતા આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ડેમ ઓવરફ્લો થતા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડૂતો હરખાયા। पंचमहालना घोगंबाना पोयलीनो हाथनी माता धोध खड़खड़ वहेतो थयो। धोधमार वरसादने पगले धोधमां नवा नीर आवता धोध सोळे कड़ाए खीली उठ्यो। धोधमांथी पाणी वहेतुं थता प्रवासीओमां खुशीनो माहोल। गीर सोमनाथ जिल्लामां अने उपरवासमां भारे वरसाद बाद छलकाई रह्या छे डेम। जसादार नजीक गीर जंगलमां रावल डेमना 2 दरवाजा खोलाया। डेममां पाणीनी आवक वधता डेमना दरवाजा खोलाया। छत्तीसगढ़ में पण मेघराजा करी रह्या छे तोफानी बेटिंग। गणेशपुर में लोकोना घरों पाणी घुसता जनजीवन प्रभावित थयुं। गाम में घोटणसमा पाणी भराता एनडीआरएफे रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धर्युं। राजस्थानना कोटाना ग्रामीण विस्तार में चंबल नदी बे कांठे वहेती थई। मध्यप्रदेश में थई रहेला वरसादने कारणे चंबल नदीनी जलसपाटी में वधारो थयो। नदीना नीर रस्ता पर आवी जता इटावा सवाई माधोपुरा तरफनो मार्ग बंध थई गयो। नवसारी में पूर्णा नदीનું जलस्तर घटता लोकोने राहत। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજુ પણ ભરાયેલા છે પૂર્ણા નદીના પાણી। આજે પણ નવસારી જલાલપોરની શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર। જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ટ્વીટ કરીને જાહેર કરાયો આદેશ। નવસારીમાં પૂર્ણાના પૂરે વેર્યો વિનાશ। પૂરના પાણી ઓસરતા ઠેર ઠેર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય। ઘરમાં પણ પાણી ભરાતા લોકોએ જાતે જ સફાઈ કામગીરી હાથ ધરી। 6 નગરપાલિકાના 1000 સફાઈ કર્મીઓ પણ કરાયા તૈનાત। नवसारीना रमादेवी होस्पिटल पाछळना विस्तारमां पूरना पाणी ओसर्या बाद तबाही जोवा मळी। घरमां गळाडूब पाणी घुसी जता मोटा प्रमाणमां घर वखरीने नुकसान थयुं। लोकोना जीवनभરની कमाणी पाणीमां तणाई। रसोड़ा अने घरनी तमाम घर वखरीने नुकसान। फ्रीज, टीवी, कापड़ा, गादला, गोदड़ा सहितनी वस्तुओ कीचड़मां पड़ेली जोवा मळी। अचानक घरमां पाणी आवता लोको जीव बचाववा घर छोड़ीने जता रह्या सलामत स्थळे। पूर्णा नदीનું जलस्तर घटता नवसारीना लोकोए लीधो राहतनो श्वास। नदीનું जलस्तर नीचું આવતા अनेक विस्तारोमांथी पाणी ओसर्या। पाणी ओसर्या बाद कादव कीचड़थी लोको परेशान थया। बजारोमां वेपारीओ दुकानोनी सफाई करता देखाया। नवसारीमां पूરના पाणी उतर्या बाद तबाहीना दृश्यो सामे આવ્યા। घरो अने दुकानमां पूરના पाणी घुसता लोकोने पारावार नुकसान भोगवવું પડ્યું। વેપારીઓનો માલસામાન પૂરના પાણીમાં તબાહ થયો। વાહનો પણ કાટમાળમાં ફેરવાયા। नवसारीना शांतादेवी रोड विस्तारमां पूરના કારણે ડાયમંડ ટેક્સટાઇલ અને નાના ધંધાર્થીઓને ભારે નુકસાન। ઓફિસ અને દુકાનો પાણીમાં ગરકાવ થતા ઠેર ઠેર ગંદકી અને તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। નવસારીમાં પૂર્ણાના નીરે સર્જી તારાજી। એપીએમસીના મુલ્લાની વાડી વિસ્તારમાં ઓસર્યા પાણી। ઘરમાં કીચડના સામ્રાજ્ય ઉપરાંત ઘરવખરી પલળતા લોકોની સ્થિતિ કફોડી બની। તંત્ર તરફથી સહાય મળે તેવી લોકોને આશા। नवसारीमां पूर्णाए सर्जेली तबाहीना दृश्यो। अनेक लोकोना वाहनो घरवखरी सहितनो माल सामान थयो तबाह। अनेक पुल उखड़्या तो रस्ताओ पण धोवाया। रड़ती आंखे लोको जणावी रह्या छे आपवीती। पूर्णा नदीना पूરના पाणी ओसर्या बाद नवसारीमां तबाहीना दृश्यो केमेरामां थया कैद। पुलनी रेलिंग तूटवा सहित नदीना पाणीमां मोटा लाकड़ा पण तणाई આવ્યા। डामर रोड पण पूરના पाणीमां धोवाता जनजीवन थयुं प्रभावित।
નવસારી જિલ્લામાં આવેલા પૂર બાદ વહીવટી વિભાગ આવ્યો એક્શન મોડમાં 396 સફાઈ કર્મચારીઓ સફાઈ કામગીરીમાં જોતરાયા. રોગચાળાને રોકવા 17 આરોગ્યની ટીમ કામે લાગી. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે શહેરમાં ખોરાકની ચકાસણી શરૂ કરી. નવસારીમાં પૂર્ણા નદીના પૂરના કારણે 1.5 લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા. 3,500થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું. લોકોને કેસ્ટોલ ચૂકવવા માટે ટીમો બનાવવાની શરૂઆત કરી. પૂર્ણા નદીના પૂરથી સુરતના મહુવા તાલુકો પણ થયો પ્રભાવિત. મહુવાના ઇસ્લામપુરા રામજી મંદિર વસાહત અને હાટ હજાર ફળિયામાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા. ઘર વખરી અનાજ સહિતની વસ્તુઓ બરબાદ થઈ. ઇસ્લામપુર ગામમાં 14 ફૂટ સુધી ભરાયા હતા પાણી. પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ પણ સ્થાનિકોની સમસ્યા ઓછી નથી થઈ. પશુપાલકોને પશુના ખાવા માટેનો ઘાસચારો પાણીમાં તણાયો. પૂર્ણા નદીના પૂરે મચાવેલી તબાહી બાદ સ્થાનિકોએ સરકાર પાસે લગાવી મદદની ગુહાર. પંચમહાલમાં પણ ગોમા નદીના પૂરે વેર્યો વિનાશ. સાજોરાથી વાવ કુલ્લી ગામને જોડતો કોઝવે તૂટતા માર્ગ થયો બંધ. અવરજવરમાં સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી. જો વધુ વરસાદ ખાબકે તો ચેકડેમને પણ નુકસાન થવાની શક્યતા. પૂરની સ્થિતિમાં વહીવટી તંત્ર આવ્યું નાગરિકોની વહારે. રાજ્યમાંથી ભારે વરસાદ બાદ છેલ્લા 2 દિવસમાં 14,552 લોકોનું સ્થળાંતર. સૌથી વધુ સુરતમાં 3,707 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું. વિશ્વામિત્રીમાં નવા નીર આવતા મગર પોતાનું ઘર ભૂલ્યા. વડોદરાના ચાપડ ગામમાં રસ્તા પર ભરાયેલા પાણીમાં મગરની લટાર. રહેણાંક વિસ્તારમાં મગર આવી જતા લોકોમાં ભયનો માહોલ. વડોદરામાં વરસાદને લીધે સયાજીગંજ કબ્રસ્તાનમાં કબરો બેસી ગઈ. સામાન્ય વરસાદમાં પૂર આવતા કબરોમાંથી મૃતદેહો બહાર નજરે પડ્યા. કબર પૂરવા માટી નાખવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. ભારે વરસાદ બાદ વડોદરાના સાવલીમાં સ્થિતિ કફોડી બની હતી. પિલોલ, અલિન્દ્રા, ખોખર ગામ સંપર્ક વિહોણા થયા હતા. ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું ટ્રેક્ટર પર બેસીને નિરીક્ષણ કર્યું. ટીડીઓ અને મામલતદારે પણ અસરગ્રસ્તોની લીધી મુલાકાત. વડોદરાના વાઘોડિયા રોડ પર વૈકુંઠ સોસાયટીમાંથી હજુ નથી ઓસર્યા પાણી. સોસાયટીના 1700 મકાનમાં ઘૂસ્યા પાણી. મેયર મિનકી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે પહોંચતા સ્થાનિકોએ કર્યો ઘેરાવો. નાગરિકોએ આક્રોશ સાથે મેયરને રજૂઆત કરી. વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીએ મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર. વરસાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોનો સર્વે કરી સહાય ચૂકવવા કરી રજૂઆત. લોકોને ભારે નુકસાન થતા સરકાર ઝડપથી મદદ કરે તેવી હેમાંગ જોશીએ કરી માંગ. ગેડ પંથકમાં અનરાધાર વરસાદને પગલે કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલનું નિવેદન. ગેડ પંથકમાં વર્ષો જૂની સમસ્યાના નિરાકરણ માટે સરકાર કટિબદ્ધ. સર્વે કરી આગળની કામગીરી હાથ ધરવા આપ્યું નિવેદન. રાજકોટના ઉપલેટાના ગ્રામ્ય પંથકમાં ખાબકેલા ભારે વરસાદે સર્જી તારાજી. જળબંબાકાર બાદ પાણી ઓસરતા સામે આવી હતી તબાહીની તસવીરો. ભારે વરસાદથી અનેક વીજ પોલ ધરાશાયી થતા વીજ પુરવઠો ખોરવાયો. રાજકોટના ઉપલેટાના ગ્રામ્ય પંથકમાં મેઘાએ જાણે આફતનો વરસાદ વરસાવ્યો. 10 થી 15 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ખેડૂતોની જમીનનું ધોવાણ થયું. સમઢિયાળા ગામના અંદાજે 2000 વીઘા ખેતરમાં નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો. ખેડૂતોએ સર્વે કરી સહાય ચૂકવવા માંગ કરી. રાજકોટના ઉપલેટામાં વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો. 2 દિવસ બાદ પણ નથી ઓસર્યા ખેતરોમાંથી વરસાદી પાણી. મજેઠી ગામના ખેતરો બેટમાં ફેરવાતા તાતને રોવાનો વારો. દેવભૂમિ દ્વારકામાં સામેલાધાર વરસાદ બાદ નિંદણના કામ માટે શ્રમિકો ન મળતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા. પાકમાં દવાના છંટકાવ, માવજત, નિંદામણ સહિતની કામગીરી માટે ખેડૂતો જાત મહેનત કરવા મજબૂર. સુરેન્દ્રનગરમાં મેઘરાજાને રીઝવવા ખેડૂતોએ બોલાવી રામધૂન. સિઝનનો 25% જ વરસાદ પડતા ખેડૂતો ચિંતામાં. વઢવાણ મેમકા રોડ પર ભાદા હનુમાનજીના મંદિરે ખેડૂતોએ સારો વરસાદ પડે તે માટે કરી પ્રાર્થના. દાહોદ જિલ્લામાં સારો વરસાદ ન થતા મોટાભાગના ડેમ ખાલીખમ. જિલ્લાના 7 ડેમ માત્ર 20 થી 50% સુધી જ ભરાયા. એકમાત્ર માછર ડેમમાં 51%થી વધુ પાણીનો સંગ્રહ થયો. આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી. ગુજરાતમાંથી 2 સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદની શક્યતા. રાજ્યમાં વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું અનુમાન. આવતીકાલે અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી. વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના. સુરત, નવસારી, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા અને રાજકોટ, મોરબીમાં પણ પડી શકે ભારે વરસાદ. મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં 2 દિવસ ભારે વરસાદને લઈ અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં વરસાદની વકી. જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલીમાં અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા. મધ્ય ગુજરાતમાં 2 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી. 2 ઓગસ્ટથી નક્ષત્ર બદલાતા સ્થિતિ વણસશે. રાજકોટ, જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં થશે અતિ ભારે વરસાદ. આ વર્ષે વરસાદ ખૂબ જ લાંબો ચાલશે. આ વર્ષે સર્પ અને વીછી કરડવાના કિસ્સા વધશે. ભાદરવા મહિનામાં વધશે તીડનો ઉપદ્રવ. નવરાત્રીમાં પાછોતરા વરસાદની રમણીક વામજાએ કરી આગાહી.
વડોદરામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર યથાવત 4 વર્ષના બાળકનું ગોત્રી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત. એસએસજીમાં પણ 14 બાળકો શંકાસ્પદ ચાંદીપુરાની લઈ રહ્યા છે સારવાર. 14 પૈકી 7 બાળકો આઈસીયુમાં અને 7 બાળકો વોર્ડમાં દાખલ. પંચમહાલમાં શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસના કાલોલમાં 3 અને ગોધરામાં 1 કેસ નોંધાયો. જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ કેસ વધીને 11 થયા. જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 4 બાળકોના મોત. આરોગ્ય વિભાગે દવા છંટકાવ અને સર્વેલન્સની કામગીરી હાથ ધરી. પંચમહાલમાં શંકાસ્પદ ચાંદીપુરાના કેસ નોંધાતા આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું. જિંજરી નવીનગરી ગામમાં આરોગ્ય વિભાગે સર્વેની કામગીરી હાથ ધરી. શંકાસ્પદ ચાંદીપુરાની અસરથી પીડાતી બાળકીના ઘરમાંથી 20 સેન્ડફ્લાય મળી આવતા ચકચાર મચી. ચાંદીપુરાના શંકાસ્પદ કેસને લઈને પાલનપુરમાં પુનાથી આવેલ આરોગ્યની ટીમે તપાસ હાથ ધરી. જૂના આરટીઓ પાછળ શંકાસ્પદ કેસમાં એક બાળકનું થયું હતું મોત. મોતનો આંકડો વધતા આરોગ્ય ટીમ એક્શનમાં. સુરતમાં હીરાના કારખાનામાં મારામારીની ઘટના. કાપોદ્રા વિસ્તારના કારખાનામાં થયેલી મારામારીના સીસીટીવી આવ્યા સામે. એક યુવક લોહીલુહાણ થતા સારવાર માટે ખસેડાયો. સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. દ્વારકા શહેરના ખુલ્લા ડ્રેનેજના ખાડામાં ખાબક્યો આંખલો. ખંભાળિયાવા અંડરબ્રિજ પાસે બન્યો બનાવ. ખુલ્લા ખાડામાં ખાબકેલા આંખલાનું ફાયર વિભાગે રેસ્ક્યુ કર્યું. મુંબઈમાં 3 માળની ઇમારત ધરાશાયી. બેલાપુર શાહબાઝ ગામમાં ઇમારત ધરાશાયી થતા એનડીઆરએફની ટીમે હાથ ધર્યું રેસ્ક્યુ. 2 લોકોનું કાટમાળમાંથી રેસ્ક્યુ કરીને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા. એક વ્યક્તિ હજુ લાપતા. આણંદમાં પાલિકાના વાહનમાં ઘરના સામાનની હેરાફેરી થતો હોવાનો વિડીયો વાયરલ. વિદ્યાનગરના ચીફ ઓફિસરની બદલી થતા માલસામાનની હેરાફેરી માટે પાલિકાના ટેમ્પોનો કર્યો ઉપયોગ. ચીફ ઓફિસર વૈશાલીબેન મીનામાં આવ્યા વિવાદમાં. અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલી ડીકે પટેલ હોલ ફરી વિવાદમાં આવ્યો. સફાઈ માટે નિયુક્ત કરેલા 21 કામદારોમાંથી 13 જેટલા કામદારો બન્યા ભૂતિયા. માત્ર 8 સફાઈ કામદાર જ કામ કરતા હોવાનું રજિસ્ટરમાં સામે આવ્યું. ગાંધીનગરમાં તંત્રએ જાળવણી ન કરતા કંથારપુરમાં આવેલો વડ ખંડિત થયો. થોડા દિવસ પહેલા કંથારપુર વડનો અંદાજિત 20% હિસ્સો તૂટી ગયો. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે 3 વખત લીધી હતી મુલાકાત. મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદી જાતે કંથારપુરના વડની લેતા હતા કાળજી. પ્રવાસન વિભાગના સમાવેશ કરી વિકાસ માટે ફાળવ્યા હતા 10 કરોડ રૂપિયા. વડની આસપાસ ગંદકી અને દબાણ થતા સ્થાનિક લોકો અને પ્રવાસીઓમાં રોષ. અમદાવાદ શહેરના નવા નરોડા વિસ્તારમાં પડ્યો ભૂવો. આંબેડકર માર્ગ પર શ્રી કમલ સ્કૂલ 4 રસ્તા પર મસમોટો ભૂવો પડતા લોકોમાં રોષ. અનેક રજૂઆતો છતાં તંત્ર નિંદ્રાધીન. માર્ગ પર કાદવ કીચડ થતા લોકોને હાલાકી. સુરેન્દ્રનગરમાં લીંબડી સર્કલ પર આવેલા ઓવરબ્રિજ પર પડ્યું ગાબડું. 10 ફૂટનું ગાબડું પડતા એક તરફનો વાહન વ્યવહાર બંધ. બેરિકેડ મૂકી ગાબડાનું રિપેરિંગ કામ હાથ ધરાયું. અમદાવાદ ઉદયપુર નેશનલ હાઈવેની હાલત બિસ્માર. નેશનલ હાઈવેને 6 લેનમાં રૂપાંતર કરવાની કામગીરી 6 વર્ષથી ચાલુ. સરકારી જીન 4 રસ્તા પરના ઓવરબ્રિજની ધીમી કામગીરીથી સ્થાનિકો પરેશાન. હાઈવે ઓથોરિટીની કામગીરી સામે વાહન ચાલકોમાં રોષ. મોરબીમાં સત્તાધીશોની દાદાગીરી સામે આવી. શ્રદ્ધા પાર્ક વિસ્તારમાં રસ્તાની સમસ્યાને લઈ ડીડીઓની કારના ડ્રાઈવરને અટકાવી લોકોએ કર્યો વિરોધ. ડીડીઓના ડ્રાઈવરે ગાડી જોખમી રીતે રિવર્સ લેતા લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા. ડ્રાઈવર લોકોને ધમકાવતા નજરે પડ્યો હતો, જેને લઈને ઉઠ્યા સવાલ. મહેસાણાના મોટા કોઠાસણામાં ખેડૂતોએ કર્યું ઉપવાસ આંદોલન. રેલવે જમીન એવોર્ડ બાબતે ખેડૂતોએ કર્યા ધરણા. ન્યાય નહીં મળે તો આત્મવિલોપન કરવાની ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી ચીમકી. રાજકોટમાં ટ્રાફિક ડીસીપીએ ભાજપ નેતાને ભણાવ્યો કાયદાનો પાઠ. નંબર પ્લેટ વગર અને કાળા કાચવાળી બેકાર કરી ડિટેન. ભાજપના ઉપપ્રમુખ હર્ષવર્ધનસિંહ અને મહેશ અવાડિયા ચલાવતા હતા કાળા કાચવાળી ગાડી. નર્મદાના રાજપીપળામાં ભાજપા અને આપના કાર્યકર્તાઓ આમને સામને. ભાજપાના મહામંત્રી નીલ રાવ અને આપના જિલ્લા પ્રમુખ નિરંજન વસાવા વચ્ચે થયેલી બોલાચાલીનો વિડીયો વાયરલ. વિદ્યાર્થીઓને કાર્યક્રમમાં લાવવા બાબતે થયું હતું ઘર્ષણ. મોરબીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ વાજતે ગાજતે કર્યો તંત્રની કામગીરીનો વિરોધ. લાથી પ્લોટ વિસ્તારમાં ગટર અને રોડની સમસ્યાનું સમાધાન ન આવતા ઢોલ નગારા સાથે રેલી યોજી. 7 દિવસમાં કામ નહીં થાય તો રસ્તા રોકો આંદોલનની અપાઈ ચીમકી. ગાડીઓ મેળવી ભાડું કે ગાડી પરત આપી ઠગાઈ આચરવાનો મામલો પહોંચ્યો સીપી કચેરી. ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી ભોગ બનનાર સાથે પહોંચ્યા. ભાજપના નેતા પ્રિન્સ મિસ્ત્રીએ 400 કાર ભાડે લઈ ઠગાઈ આચરતા ધરપકડની માંગ કરી. અમરેલીના ખાંભામાં ઘઉંનો શંકાસ્પદ જથ્થો ઝડપાયો. ડેઢાણ ગામના રહેણાંક મકાનમાં 50 કિલો અનાજ ઝડપાયું. મામલતદારની ટીમે 3 વાહનોમાં રાખેલો શંકાસ્પદ અનાજનો જથ્થો પણ કબજે કરી હાથ ધરી તપાસ.
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં વર્મી કમ્પોઝ પ્લાન્ટ બંધ હાલતમાં. ઘન કચરામાંથી જૈવિક ખાતર બનાવતો પ્લાન્ટ બંધ હોવાથી કચરાના ઢગલા જામ્યા. નગરપાલિકાની કામગીરી સામે સ્થાનિકોમાં રોષ. આણંદના ચિખોદરા પાસે નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં હત્યા મામલે વિવાદ. મુસ્લિમ સમાજે ધંધા રોજગાર બંધ રાખી સલમાન વોરાની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ કરી. નોંધનીય છે કે ગત 22 જૂને નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં થઈ હતી મારામારી. ગાંધીનગરના કલોલ વોર્ડ નંબર 2 ના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરે આપ્યું રાજીનામું. બીજેપીના શાસકો કામ ન કરવા દેતા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો. કોર્પોરેટર યાસ્મીના સૈયદે રાજીનામું આપતા રાજકારણ ગરમાયું. મોરબીના હળવદ તાલુકા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેનનો પતિ નશામાં ધૂત હાલતમાં ઝડપાયો. કારોબારી ચેરમેન હર્ષાબેનના પતિ મહેશ કોપાણીયાએ નશાની હાલતમાં કાર ચલાવી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું. પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. બોટાદના રાણપુરમાં ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના મહામંત્રી પર હુમલો. નશાખોર ઈસમે હાલતમાં જૂની અદાવતમાં લાકડી વડે હુમલો કર્યો. ભોગ બનનાર સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી. અમદાવાદ કોર્પોરેશન પર ફરી સત્તાનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ. નવરાત્રી માટે મેદાન હરાજી વગર ભાડે આપવાનો સીએમને લખાયો પત્ર. મણિનગરમાં 2 ગ્રાઉન્ડ દૈનિક 30,000 ટોકન પેટે આપ્યાનો આરોપ. મેદાન હરાજી વગર ભાડે આપ્યાનો આરોપ. એએમસીએ સર્ક્યુલરનો ભંગ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ સામે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું નિવેદન. નિયમોનુસાર ઠરાવ બાદ જ ગ્રાઉન્ડ કંપનીને ભાડે આપવાનું હોવાનો કરાયો દાવો. સુરતમાં ફરી બન્યો વાલીઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો. સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં 1.5 વર્ષની બાળકી ઘરની છત પરથી પડી. શ્રીનાથનગરમાં બાળકી છત પરથી પડતા માથામાં પહોંચી ગંભીર ઇજાઓ. બાળકીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાઈ. સુત્રાપાડા તાલુકાના લોઢવા ગામે પુરવઠા વિભાગ અને મામલતદારે પાડ્યા દરોડા. અનાજના ગોડાઉન પર તંત્રની ટીમે દરોડા કર્યા. ગોડાઉનમાંથી શંકાસ્પદ ઘઉંનો જથ્થો સીઝ કર્યો. ઘઉંના નમૂનાને પરીક્ષણ માટે લેબમાં મોકલાશે. સાબરકાંઠામાં ખેડૂત ખાતેદાર તરીકેના બોગસ દસ્તાવેજ કરનાર સામે કાર્યવાહી. ઈડરના જાણીતા તબીબ અને તેની પત્ની સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. ખેતીની જમીનને બિનખેતી કરાવવાનો દંપતીએ કર્યો હતો પ્રયાસ. પોલીસે દંપતીને ઝડપી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી. રાજકોટમાં મધ્યસ્થ જેલનો કાચા કામનો કેદી નશાની હાલતમાં ઝડપાયો. કોર્ટની મુદતથી જેલમાં પરત આવતી વખતે કેદી નશાની હાલતમાં ઝડપાયો હતો. સમગ્ર મામલે કેદી અને એક કોન્સ્ટેબલ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. રાજકોટના મવડી ઓવરબ્રિજ પાસેથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર. મહિલા પર વાહનનું ટાયર ફરી વળતા મોત થયાની આશંકા. મૃતદેહ પીએમ અર્થે ખસેડી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી. વડોદરા જિલ્લાની ડભોઈ નગરપાલિકાનું વર્ષ 2019નું કૌભાંડ સામે આવ્યું. તત્કાલીન ચીફ ઓફિસર એસ.કે. ગરવાલે ટેન્ડર પ્રક્રિયા વિના જ લાખોની ખરીદી કરી. તત્કાલીન ચીફ ઓફિસર અને પાલિકાના 5 સભ્યોને એડમિનિસ્ટ્રેશન ગાંધીનગરનું આવ્યું તેડું. સાબરકાંઠામાં આરપીએફના 2 લાંચિયા જવાનોનો થયો પર્દાફાશ. એસીપીએ એક પોલીસ જવાનની કરી ધરપકડ. એક જવાન ફરાર. પ્લેટફોર્મ પર ટ્રાન્સપોર્ટનો સામાન ઉતારવા 15,000 રૂપિયાની માંગી હતી લાંચ. પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. કચ્છના મુન્દ્રામાં કાકાના દીકરાએ કરી કૌટુંબિક ભાઈની હત્યા. પત્ની જતી રહી હોવાના મેણા મારવા બાબતે કુહાડીના ઘા મારી 27 વર્ષીય યુવકની કરાઈ હત્યા. પોલીસે આરોપીને પકડવા તપાસ હાથ ધરી. સુરેન્દ્ર અંબાજીના મંદિરોમાં ચાંદીના 76ની ચોરી કરનારો ઝડપાયો. પોલીસે છાપરી ચેકપોસ્ટથી 9.5 કિલો ચાંદી સાથે આરોપીને પકડ્યો. આરોપી સિરોહી પાસેના ગોયલી ગામનો રહેવાસી હોવાનું આવ્યું સામે. બનાસકાંઠાના સુઈગામ પોલીસ મથકમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ 8,000ની લાંચ લેતા ઝડપાયો. એસીબીએ છટકું ગોઠવીને હેડ કોન્સ્ટેબલને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યો. આરોપી તલોદકુમાર વેણની અટકાયત કરી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અરવલ્લીના બાયડના ફોરેસ્ટરને સસ્પેન્ડ કરાયા. અલગ અલગ સ્થળો પર નીલગિરી તથા બાવળ અને લીમડાના વૃક્ષોના છેદનને લઈ કરાઈ કાર્યવાહી. સબ ડીએફઓની તપાસમાં ફોરેસ્ટર કસૂરવાર સાબિત થતા લેવાયા પગલાં. અમદાવાદમાં નકલી અધિકારી સામે નોંધાઈ વધુ એક ફરિયાદ. પીએમઓ, સીબીઆઈ અને એનઆઈએ જેવી એજન્સીના અધિકારી તરીકેની ઓળખ આપી આરોપીએ કરી હતી હજારોની છેતરપિંડી. આરોપીએ ખાનગી વ્યક્તિ પાસેથી પણ 15,000 થી 20,000ની ઠગાઈ કરી હોવાથી નોંધાઈ વધુ એક ફરિયાદ. અમદાવાદમાં જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર ભારે વાહન ચાલકો સામે પોલીસની ડ્રાઈવ. SG2 ટ્રાફિક પોલીસે 4 લક્ઝરી બસ ચાલક સામે ગુનો નોંધ્યો. પરવાનગી વિના ભારે વાહન ચલાવનારા સામે કરાઈ કાર્યવાહી. દાહોદમાં માર્ગ અકસ્માતે લીધો નગરપાલિકાના કર્મચારીનો ભોગ. લીમખેડા હાઈવેના પાલ્લી બ્રિજ નજીક અજાણ્યા વાહને ગાડીને ટક્કર મારતા ટાઉન પ્લાનર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટનું મોત થયું. મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી. અમદાવાદના આઇકોનિક રોડ પર જોવા મળશે આગ્રાના વૃક્ષો.
એરપોર્ટથી ઇન્દિરા સર્કલ સુધી 65 જેટલા ખજૂરીના વૃક્ષોનું કરાયું વાવેતર. શહેરીજનો અને વિદેશી મહેમાનો માટે ખાસ વૃક્ષો બનશે આકર્ષણનું કેન્દ્ર. ગુજરાતના વકીલોને હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશની સલાહ. વારંવાર અપાતી તારીખોને ટાળવા વકીલોને કર્યું સૂચન. વારંવાર તારીખો લેવાના કારણે ન્યાયમાં વિલંબ થતો હોવાની કરી ટકોર. જૂનાગઢમાં જતા પહેલા જીવી લઈએ બુકનું વિમોચન. પાર્થ કોટેચા દ્વારા આલેખન થયેલી બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ, જોરાવરસિંહ જાદવ, તુષાર શુક્લ, મુક્તાનંદ બાપુ, ફિલ્મ સ્ટાર આદિત્ય પંચોલી સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત. બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં બનાસ ડેરી ખાતે ગોબર સે ગોવર્ધન કાર્યક્રમ યોજાયો. જાપાનની સુઝુકી કંપની અને બનાસ ડેરી વચ્ચે 5મા બાયોગેસ સીએનજી પ્લાન્ટ માટે એમઓયુ થયા. પશુપાલકો છાણ વેચીને આવક ઊભી કરશે. રાજ્યમાં ફરી વધ્યો આઈટી, કમ્પ્યુટર અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો ક્રેઝ. ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગના કોર્સ એડમિશન માટે બન્યા વિદ્યાર્થીની પહેલી પસંદ. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની 95% તો મિકેનિકલની 92% બેઠકો ભરાઈ.